ਹੈਲੋ एवरीवन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅੱਜ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सब तो पहली खबर देखते हैं, पहली न्यूज़ देखते हैं अपने को की आई है। सब तो पहली न्यूज़ देखो, पहली न्यूज़ वाले की कह रहा है बोरिस जॉनसन रिजाइन एज पीएम, पॉलिटिकल ड्रामा एंड्स इन ब्रिटेन। बोरिस जॉनसन जो ने पीएम कित्थों दे ने, ये इंग्लैंड दे, मतलब यूके दे पीएम की गल हो रही है, यूके की गल हो रही है इस वक्त। ठीक है, उन्होंने की करता, रिजाइन करता। ओके, हुण इस न्यूज़ दे विच ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आपां इहदे स्टैटिक्स बारे देख लैंदे हां। हुण जे उन्होंने रिजाइन कित्ता तां रिजाइन की गल हो रही है, रिजाइन दे विच आपां हुण सारी दी सारी जिथे आपां फोकस करना कित्थे करना है, यूके ते फोकस करांगे। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਯੂਕੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੰਡਨ। यूके की कैपिटल अपने को की है, लंडन है। कैपिटल तो बाद ऑफिशियल लैंग्वेज की गल करिए तो आप सानू पता ही है जो इंग्लिश है। ठीक है, उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज की है, इंग्लिश है। नैक्सट इन्हों तो बाद एक होर चीज़ आ जाती है, वो चीज़ की है जी क्वीन एलिजाबैथ है। ठीक है, क्वीन एलिजाबैथ दी सैकेंड। हुण इन्हां बारे इंफॉर्मेशन की है, इन्हां नूं आपां किस तरीके नाल रिप्रजेंट करते हैं, जां उहनूं किस चीज़ नाल कहंदे हैं, MONARCH, मोनार्च। ठीक है, इन्हां नूं अक्सर किस नाम नाल जाणिया जाता है, मोनार्च, MONARCH। वो अपने कोल की ने ELIZA एलिजाबैथ विथ दी सैकेंड। ठीक है, स्पैलिंग देख लो, ELIZABETH, BE आएगा उरे। ठीक है, एलिजाबैथ दी सैकेंड। ठीक है, हुण इन्हां नूं मोनार्च दी वर्ड जिहड़ा है, मोनार्च जे तुसीं पहला कदे सुनिया होवे जां कदे मोनार्च लिखिया जांदा जां कदे मोनार्ची लिखिया जांदा। ठीक है, हुण क्वीन एलिजाबैथ सैकेंड की गल हो रही है। ओके, हुण ये मोनार्च का मतलब की है, ये मोनार्च का मतलब हुंदा हैड ऑफ स्टेट। ये तो पीएम ने। ठीक है, बोरिस जॉनसन जो पीएम सीगे। ठीक है, लेकिन हुण नहीं है। ठीक है, पीएम तो इन्होंने रिजाइन देता, लेकिन ये बाई जनरल अजे तुहानूं दस्सण लई है। ओके, इन्होंने देता रिजाइन। हुण जिहड़े मोनार्च क्वीन एलिजाबैथ 2 है, पीएम तो होने के बावजूद उस तो सिवा हैड ऑफ स्टेट नूं की कहंदे आ, मोनार्च कहंदे आ, जिहड़े की है हैड ऑफ स्टेट। उस तो सिवा आपां नूं होर की कह सकते हैं, जे मैं उरे लिखदा हैड ऑफ स्टेट। ओके, ठीक है, इस तो सिवा इन्होंने होर भी कुछ कह सकते, जे आप हैड ऑफ स्टेट की गल ना करिए तो वह मीनिंग भी सेम है। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद मोनार्च एट दी हैड। कहता गवर्नमेंट तो है, पहले इन्हों की गवर्नमेंट सी ना, गवर्नमेंट तो है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के हैड कौन ने, एलिजाबैथ, मोनार्च। ठीक है, उसका मतलब ये हो जाऊगा भी जेडे पूरी स्टेट के हैड ने वो कौन ने, एलिजाबैथ 2। ये नाल एक आप होर इंफॉर्मेशन कर लें, वो की है जे एलिजाबैथ सैकेंड की आप गल करते हैं तो एलिजाबैथ दी सैकेंड वो कदों तो क्वीन की पोजीशन ते ने, कदों तो वो मोनार्च की पोजीशन है, तो वो गल करिए तो अपने को आ जाता है 1952 तो वो इस पोजीशन ते ने। ठीक है, 1952 नूं, ठीक है, अराउंड फैबररी 1952 दे विच वो की बन गए सी, क्वीन बन गए सी, या आप कह सकते हैं मोनार्च बन गए सी। ओके, हुण किहड़ियां इहो जिहियां कंट्रियां ने जिथे मोनार्च या मोनार्ची वाला काम चलदा है, वो किहड़ियां कंट्रियां। हुण जे मैप की गल करिए, जिहड़ा तुहाडे सामने पिया है, ये मैप 1921 दा है। 1921 का मैप है, उस टाइम की गल है जो यूके सारिया कंट्रियां ते की करदा सी, राज करदा सी, ईवन इंकलूड इंडिया। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ 1947 ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ रूल करता सी या यूके रूल करता सी। मतलब ਇਹਦਾ मतलब की होया, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ मोनार्च की गल करिए तो मोनार्च किहदी आएगी, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ एलिजाबैथ दी वन सीगी, एलिजाबैथ द फर्स्ट। ठीक है, उदों ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ। ओके, लेकिन जे इस वक्त की गल करिए अज के टाइम की, अज के टाइम के किहड़ियां कंट्रियां ने जिथे क्वीन एलिजाबैथ हैड ऑफ स्टेट है, तो वो पहली कंट्री अपने को आ जाती है कनेडा। पहली कंट्री अपने को आ जाती है कनेडा, दूजी यूके, आपां उहदी इंफॉर्मेशन हुणी कीती है। तीजी किहड़ी आ जाती है, आस्ट्रेलिया। तीजी किहड़ी आ जाती है, आस्ट्रेलिया आ जाती है। क्लीयर। ओके, अगे देखो
ਹੁਣ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਯੂਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਯੂਕੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਫਰਾਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਆ ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਅਫਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਥੋੜਾ ਉਰੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਤੇ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਓਕੇ ਫਰਦਰ ਇਹਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਇਲਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਵੇਲਸ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਬਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਫ 3 ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ, ਯੂਕੇ ਵੇਲਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਇੰਕਲੂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਪਲੱਸ ਨਾਰਦਰਨ आइलैंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखिए, नेक्स्ट न्यूज अपने को की है, SBI जनरल इंश्योरेंस नेम त्रिपाठी एज MD। SBI जनरल इंश्योरेंस ਦੇ ਜਿਹੜੇ MD ਬਣੇ ਨੇ, MD ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ त्रिपाठी। अगर उन्होंने पूरे नाम की गल करिए, पूरा नाम उन्होंने की है परितोष त्रिपाठी, परितोष त्रिपाठी। एक ही ने नवे MD ने, MD किहदे ने, ये SBI जनरल इंश्योरेंस दे, ठीक है। ओके इस तो पहला किहड़े सी, इस तो पहला दी गल करिए तो उन्होंने नाम की सी PC कंडपाल। इस तो पहला किहड़े सी, PC कंडपाल। ओके इस न्यूज़ दे विच यही है, इस तो ज़्यादा इस तो फर्दर और कुछ भी नहीं है इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की गल करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है न्यूज़ है, काफ़ी हिस्ट्री नाल अपनी रिलेट करेगी। न्यूज़ की कह रही है, मोहन बगन रतन फॉर श्याम थापा। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਥਾਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਬਗਨ ਰਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਥਾਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਜੇ ਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਵਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ फाउंडेशन डे है इस सरमनी का। 29 जुलाई ਜਿਹੜਾ ਕਿ फाउंडेशन डे है इस सरमनी का, उस दिन उन्होंने अवार्ड दिता जाएगा। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ अवार्ड है मोहन बगन रतन अवार्ड, ठीक है, मतलब रतन अवार्ड तो नहीं कहते, ਇਹਨੂੰ AC कह ਦਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਅਵਾਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਦੀ ਅਵਾਰਡੀਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਪੀ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ। ਬੈਸਟ ਫੋਰਵਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆਨ ਨਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ। ਬੈਸਟ ਸਪੋਰਟਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ VC ਪ੍ਰਵੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤਾਂ ਪਰਿਨਾਨ ਦੱਤਾ। ਦੀ ਬੈਸਟ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਸਟਨ ਕਲਾਕੋ, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की गल हो रही है तो बलादाई दे। उस तो बाद अगेन मोहन बगन रतन की गल हो रही है तो अपने कोल कौन आ गया, श्याम थापा। तो अपने कोल कौन आ गए, श्याम थापा। हुण इहदी थोड़ी हिस्टरी की गल करिए, यह अवार्ड बारे की चीज़ है की नहीं, तो उहदे बारे गल करिए। 1911 की गल है कि जो जिहड़ा एक स्पैशल एक नाम सीगा, की नाम सी, मोहन बगन, ठीक है। मोहन बगन डे इन्हों कहा जाता, डे का क्यों कहा जाता वह भी दस दिने। तो मोहन बगन के नाल एक ना AC वर्ड जुड़ा होंदा सी, मोहन यार सॉरी बैक देखो मैं इत्थे लिख रहा मोहन बगन AC का की मतलब सी, एसोसीएशन क्लब, ठीक है। एक फुटबॉल का क्लब सी, ओके। ये की करते सी, फुटबॉल खेडते सी, इन्हां दा मैच हुंदा सी अलग अलग क्लब्स नाल, ओके। तां 1911 दे विच 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ। ਉਹ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਈਸਟ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਈਸਟ
ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਆ ਸ਼ੀਲਡ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਸ਼ੀਲਡ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੰਡੀਅਨ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? IFA ਸ਼ੀਲਡ ਮਿਲੀ ਇਹਨੂੰ, IFA ਸੌਰੀ IFA ਸ਼ੀਲਡ। ਹੁਣ ਇਹ IFA ਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, IFA ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸ਼ੀਲਡ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ 110 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ 1911 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋਟ 2022, 1911 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਈਸਟ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਫਰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਬਗਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਫਰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? PGI ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? PGI ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ PGI ਬਾਰੇ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ PGI ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ PGI ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, PGI MER ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, PGI MER ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, आई थिंक पहला मैं मेडिकल नहीं बोला सी। ओके, एनीवे कोई ना, अंदर तो समझदार हो। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1962 ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। मतलब PGI ਜਿਹੜਾ 1962 ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। 1962 ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਦੋਂ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? 1963 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦਿਨ 4 ਈਅਰ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਸ 1963 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? 1967 ਆ ਜਾਂਦਾ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ? IMI। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, INI ਸੌਰੀ, M ਨਹੀਂ, INI। ਹੁਣ INI ਹੈ ਕੀ? INI ਹੈ ਕੀ? INI ਕੀ ਹੈ? ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਚੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੀ PGI ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ? ਕਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, 4 ਸਾਲ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਐਕਟ ਹੈ 51।
ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ 51, ਉਹਦੇ ਥਰੂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਈਵਨ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, INI, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨੇ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ PGI ਦੇ। ਓਕੇ, ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸੈਰੀਮੋਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 59 ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ ਗੈਸਟ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਉਹ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੋਟੋ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਅਜੀਤ ਬਜਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਜੀਤ ਬਜਾਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਰੀਜ਼ਨ ਬਾਈ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਬਣੂਗਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਬਣੂਗਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ PGI ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਬਜਾਜ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦਇਆ ਬਜਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਗੈਸਟ ਆਫ ਓਨਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਦਇਆ ਬਜਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਕੀ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਆਫ ਓਨਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਚੜੀ ਸੀ, ਕਲਾਈਂਬ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਡਾਟਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਚੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਉਰੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ, ਚਲਿਏ ਫਰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ? ਇਟਸ ਜੈਪੁਰ ਰਾਇਬੈਕਿੰਗ ਫਾਈਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣਾ, ਜੈਪੁਰ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੈਪੁਰ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵਿਮਿਲਟਨ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਵਿਨਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਲਈ ਇਹ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੀ ਆਇਆ? ਰੇਵਾਕਿਨਾ। ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਬਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਮਿਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮਨ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਟੈਨਿਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਓਨਸ ਜੈਪੁਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੀ ਬਿਕਮ ਦੀ ਫਸਟ ਅਰਬ ਐਂਡ ਫਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੂਮਨ ਟੂ ਰੀਚ। ਪਹਿਲੀ ਅਰਬ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਅਰਬ ਤੇ ਫਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਨॉट ਏਸ਼ੀਅਨ, ਸੌਰੀ ਅਫਰੀਕਨ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲਤਾ ਅਫਰੀਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਅਰਬ ਤੇ ਫਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੂਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਿਲਟਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਅਰਬ ਤੇ ਫਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਫਸਟ ਅਰਬ ਤੇ ਫਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ 12 ਨੂੰ ਹੋਣਾ, 11 ਕੇ 12, ਐਨੀਵੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਵਿਮਿਲਟਨ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਮਿਲਟਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਫਾਊਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ?
ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1877 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1877 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਫਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੰਡਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਕੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਲੰਡਨ, इंग्लैंड, यूके। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग LNG, ठीक है, टर्मिनल एट जयगढ़ महाराष्ट्र टू ऑपरेशनल इन H2 2022। ओके, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ LNG ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ 1 ਬਾय 1 ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। LNG ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੁਣ LNG ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ LNG ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। ਕੀ ਹੈ? ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। LNG ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਮੀਨਲ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ। ठीक है, कितने ओपन हो रहा है? यह इंपोर्टेंस है। कितने ओपन हो रहा है? जयगढ़ दे विच। जयगढ़ कितने है? महाराष्ट्र दे विच। चलो ये चीज़ खत्म होगी। ओके, फर्दर की है H2। हुण H2 का की मतलब है? H2 का मतलब है जिस ईयर की गल हो रही है उस ईयर का की कह रहे हैं? सैकेंड हाफ ऑफ आ ईयर। मतलब 2022 की गल कर रहा है, कह रहा 2022 के सैकेंड हाफ तो बाद की होगा यह जिहड़ा फ्लोटिंग टर्मिनल है ये की होगा? ऑपरेशनल होना शुरू हो जाए। मतलब उरे कामकाज मतलब कामकाज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब वर्किंग करना शुरू होगा। मेन ऑपरेशन का मतलब की होंदा उरे वर्किंग स्टार्ट हो जूगी। मेन इहदा मतलब ये होंदा। ओके, हुण फर्दर इहदे बारे गल करिए। हुण जिहड़ा इहदे नाल जे इन्हां ने उरे किया ना फर्स्ट फ्लोटिंग टर्मिनल, तां एक होर टर्मिनल भी है। फर्स्ट तो बाद एक होर टर्मिनल भी आंदा जिहड़ा फ्लोटिंग टर्मिनल है, एक होर है। तो उहदे बारे गल करने आ। ठीक है, वो भी 10 ही सैकेंड लिखदा, उहदे 2 लिखदा, इदां नहीं रहेगा। सैकेंड फ्लोटिंग टर्मिनल। हुण जिहड़ा सैकेंड फ्लोटिंग टर्मिनल है कित्थे? मेन तो यही पूछा जाऊगा, ये है कित्थे? नाम तो इन्हां दा यही है सैकेंड फ्लोटिंग टर्मिनल, क्योंकि ये पहले फ्लोटिंग टर्मिनल है। LNG टर्मिनल भी कह सकते हो लिक्विफाइड नैचुरल गैस दे। तो यह कित्थे है? जाफराबाद गुजरात दे विच। ये कित्थे है? जिहड़ा सैकेंड फ्लोटिंग टर्मिनल वो कित्थे है? जाफराबाद गुजरात दे विच। क्लीयर? हुण ये भी इहदे वांग मतलब सैकेंड हाफ दे विच ही ऑपरेशनल शुरू हो जाऊगा। मतलब उहदे काम स्टार्ट हो जाऊगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਟਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ H2 2022 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ? ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੂਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਟਰਮੀਨਲ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ F 2 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ FSRU। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ FSRU ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, हुण FSRU हुंदा की है? ਇਹਦੀ थोड़ी कंप्लीट गल कर लीए। हुण FSRU की गल करिए तो इन्हों की कहते हैं? ये की ने एक फ्लोटिंग स्टोरेज ने। पहला ना तो आपां नूं फ्लोटिंग का उहदे विच हैडिंग दे विच नहीं मिल गया। एक की है फ्लोटिंग स्टोरेज है। हुण उस तो बाद की है आर वर्ड ते थोड़ा आपां फोकस करेंगे, क्योंकि यू का मतलब तो यूनिट ही हुंदा। आर का की हुंदा है? रीगैसिफिकेशन। जो मैं गल करा की है? फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट। हुण की FSRU कहते हैं इनू। हुण FSRU की है? थोड़ा दस ही दिता की है? फ्लोटिंग स्टोरेज है, रीगैसिफिकेशन है, यूनिट है एक। ओके, ठीक है। हुण फर्दर ये गल करिए तो ये फर्दर होर ये चीज़ आ जाती है कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, एक होर पॉइंट ये जो ऐड होंदा है वो ये होंदा है कि हाँ भी ये जो रीगैसिफिकेशन यूनिट है जी स्टोरेज हो रही है, स्टोरेज कितनी होगी? FSRU है ना, FSRU तो वो स्टोरेज की गल होगी तो स्टोरेज उरे होनी कितनी है? ठीक है, उरे ही है स्टोरेज कितनी होगी? तो स्टोरेज जब आप गल करिए कितना आ जाऊगा उरे? 11 MTPU। हुण 11 MTPU की है? 11 MT की है? 11 मैगा टन पर एनम। सॉरी, ये आऊगा उरे एनम। ठीक है, एक साल दे विच
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਊਗੀ ਰੀਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰ ਐਨਮ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਫਾਰਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਨੀ ਹੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਨੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਠੀਕ ਹੈ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਓਕੇ ਫਰਦਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੀ FSRU ਐਟ ਜੈਗਰ ਲੈਡ ਬਾਈ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ H એનર્ਜੀ ਗੇਟਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜੈਗੜ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਜਫਾਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੋਟ ਜਫਾਰਗੜ੍ਹ ਬਟ ਜਫਾਰਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਜਫਾਰਬਾਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ MTPA ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ MTPA ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਨ એનર્ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਮੇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਚਲਿਏ फर्दर चलते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ एल्डोरा बॉक्सिंग क्लब 2022 held in Kazakhstan गीतिका एंड अल्फिया पठान वॉन गोल्ड मेडल बस यही क्वेश्चन आना है चो ठीक है ਹੁਣ क्वेश्चन की गल करिए तो क्वेश्चन के ਆਪਾਂ पूरी स्टेटमेंट की गल करिए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एल्डोरा बॉक्सिंग क्लब भी लिखा हुआ है ठीक है ਹੁਣ ਜੇ एल्डोरा बॉक्सिंग क्लब ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਉਰੇ ਜਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਉਰੇ ਨੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਸੀ ओके कजाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਚ ਹੋਈ ਸੀ ਓਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਿਕਾ ਜਿਹਦਾ weight ਕਿੰਨਾ 48 kg ਦੇ weight ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 골ਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਲਫੀਆ ਪਠਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ weight ਕਿੰਨਾ 81 kg ਦੇ weight ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ 골ਡ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਮੈਡਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਲਡੋਰਾ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਲੱਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਮੈਡਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਿਆ 14 ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ 14 ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਡਲ ਕਿਹੜੇ ਆ 골ਡ ਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਹੀ ਮੈਡਲ ਕਿਹਦੇ ਆ 2 골ਡ ਦੇ ਮੈਡਲ ਹੈ ਤੇ 2 ਹੀ ਮੈਡਲ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ 10 ਮੈਡਲ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆ ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 10 ਮੈਡਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਗਿਵਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 10 ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੈਡਲ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਮੈਡਲ ਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 10 ਬ੍ਰਾਊਨ ਮੈਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੈਡਲ ਮੈਨ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤੇ 6 ਮੈਡਲ ਵੂਮਨ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਮੈਡਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 14 ਟੋਟਲ ਮੈਡਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ 14 ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ FI ਮਨੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਐਲੀ ਐਨੈਕਸ਼ਰ ए क्वेयर कम्युनिटी फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव एक इनिशिएटिव लेता है किन्ने इनिशिएटिव लेता है उस चीज़ की गल करना FI मनी ने इनिशिएटिव लेता है किस चीज़ का इनिशिएटिव लेता उन्होंने की चीज़ किया एली एनैक्शर उन्होंने एक जारी किया ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ FI ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ FI ਮਨੀ ਹੈ ਕੀ FI ਮਨੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੀਓ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨੀਓ ਬੈਂਕ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਨੀਓ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ FI ਮਨੀ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹ ठीक है FI मनी वैसे एक बैंक है केड़ा बैंक है नीओ बैंक है हुण नीओ बैंक की होंदे नीओ बैंक वो बैंक है जिहड़े की ने डिजिटल बैंक ने अपने डिजिटल बैंक ने डिजिटल बैंक का मतलब की बनया इस तो होर अपने को की पता चल रहा मतलब इहदी कोई लोकेशन नहीं है इहदी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है कोई इहदा हैडकुआटर नहीं है किते इहदा ऑफिस नहीं है एक ही ने डिजिटल बैंक ने मतलब तुसीं इहनूं जे ऑपरेट करना हो किहदे थ्रू करोगे मोबाइल या कंप्यूटर दे विच कोई सॉफ्टवेयर या लैपटॉप के थ्रू उस तरीके नाल यूज़ करोगे ठीक है ओके हुण जिहड़ा इन्हां ने इंट्रोड्यूस किया है जो इन्हें चीज़ इनिशिएटिव लेता है एली एनैक्शर ਇਹਦਾ मतलब की है ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ एली एनैक्शर ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ ਥਰੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇ LGBTQ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਓਕੇ ठीक है, चलिए उस तो फर्दर जो आप गल करिए फर्दर देखो नेक्स्ट चीज इट वाज लॉन्च्ड इन ए कोलैबोरेशन विद जिहड़ा एनेक्शन लॉन्च होया किहदे नाल कोलैबोरेशन करके होया FI मनी ने किसी दूजे बैंक नाल कोलैबोरेशन की है। वो किहड़े बैंक नाल की है? प्राइड सर्कल है, उस बैंक का की नाम है प्राइड सर्कल है। हुण प्राइड सर्कल की गल करिए अगे ए डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन फर्म एंड विल स्पॉन्सर्ड बाय कोची केरला, केरला दे विच कोची वालों ये स्पॉन्सर किया गया है। वो की कर रहा है जिहड़ा ये बैंक है किहड़ा पर्ल सर्कल बैंक है उन्होंने की कर रहा है स्पॉन्सर कर रहा है। कौन स्पॉन्सर कर रहा है? कोची केरला, कोची की अपनी सिटी है, ठीक है। आगे बेस्ड फेडरल बैंक ए बैंकिंग पार्टनर ऑफ FI मनी। बैंकिंग पार्टनर कौन है FI मनी का? देखो रे फेडरल बैंक, ठीक है। कौन है? फैडरल बैंक कौन है? बैंकिंग पार्टनर है FI मनी का। फर्दर ये अपन होर चीज़ की पता चल जूगी कि जिहड़ा अपना FI बैंक का न्यू बैंक है जिहदी गल करिए स्टार्टिंग कित्थों हुई है, जरा बेस कित्थे है, इहदा बेस कित्थे है? बेस तो इहदा मतलब हैडक्वार्टर नहीं है, ठीक है, मतलब एक तरह का आप इदा कह सकते हैं। स्टार्टिंग कित्थों हुई है? ये स्टार्टिंग की गल करिए तो स्टार्टिंग अपन की पता चलूगा बेंगलुरु तो स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। ये स्टार्टिंग कित्थों हुई है? बेंगलुरु तो स्टार्टिंग हुई है। ओके क्लियर। फर्दर ये आप गल करते हैं FI मनी। FI मनी के आप हूँ ये एक क्वेश्चन होर आ सकता, वो क्वेश्चन की आ सकता है भी इन्हों CEO कौन है? CEO कौन है? तो वो गल करिए वो कौन है? सुजित NARAYAN नारायण, सुजित नारायण करे ने इन्हों के CEO ने, ठीक है, अपने FI बैंक के। क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की गल करिए NTPC REL कोलैबोरेट्स विद GACL टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट। पहला कमर्शियल बेस्ड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्टार्ट करन जा रहा है। कौन करन जा रहा है? NTPC REL। हुण NTPC REL है कि NTPC बारे तो तुहानूं सारिआं नूं पता ही है, NTPC का तुहानूं सारिआं नूं बारे पता ही है कि है नैशनल थर्मल पावर कंजम्पशन लिमिटेड, ठीक है, सॉरी कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, पर REL की है रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ओके, वो REL हो गया। चलो इस बारे में ज़्यादा कुछ लिखने की लोड़ नहीं थोड़े लिए, ठीक है। हुण GACL की है, GACL की गल करिए, चलो इत्थे तुहानूं मैं सिंपल एक आइडिया हो दस देना। हुण GACL जे मैं बाय जनरल मैनूं आइडिया लगता भी शायद तुहानूं ना पता होवे, बट फिर भी जे बाय जनरल मैं थोड़े इदा पुछ ला कि GACL किस स्टेट का तुहानूं लगता देखने तो ही, तो आपां सब तो पहला आप कित्थे आइडिया लावांगे? जी तो किहड़ी स्टेट स्टार्ट होंदी है? गुजरात, मतलब है गुजरात है, ठीक है, सिंपल जा यह आइडिया, ठीक है। हुण इहदा नाम की है? गुजरात अकालीज एंड सी तो मेरे पास की आ जाऊगा उरे कमर्शियल not commercial but chemical it is chemical limited, गुजरात अकालीज एंड केमिकल लिमिटेड। ओके, GACL का पूरा नाम किया है गुजरात अकालीज एंड केमिकल लिमिटेड। ओके, हुण इन्हां दे विच की होया एक कोलैबोरेशन हुई है, नोट कोलैबोरेशन ही हुई है जिहदे विच की हो रहा है कि ये की कर रहा है एक ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। ओके, हुण जो कोलैबोरेशन की गल करिए तो कोलैबोरेशन तो की मतलब है एक MOU साइन होया, मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन होया। तो वो साइन करने वेले कौन कौन सीगा? ठीक है, बाय हर्षद R पटेल IAS जो कि ने मैनेजिंग डायरैक्टर ने, किदे? GACL दे मैनेजिंग डायरैक्टर ने MD ने कौन ने? हर्षद R पटेल। ओके क्लियर। हुण उस तो बाद नैक्सट लाइन दूजी लाइन कौन होगा? मोहित। दूजी लाइन अपने कोल कौन है? मोहित भरगावा। दूजी लाइन कौन है अपने कोल? मोहित गरवा। वो की ने? तो CEO ने किदे? अपने NTPC REL दे CEO ने कौन ने? मोहित भरगावा। ओके, NTPC RECL। ओके, जिहड़ी MOU साइन होया कित्थे साइन होया? न्यू दिल्ली दे विच साइन होया।
MOU ਕਿੱਥੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ, ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੂਗੀ। ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹਦੇ? ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਰਫ ਅਮੋਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? METHA ਮਿਥਾਨੋਲ प्रोजेक्ट, ठीक है? सिर्फ अमोनीया नहीं है, मिथानोल भी है। ओके, जे क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾਨੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ MOU ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਅਮੋਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਥਾਨੋਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ GACL ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। GACL ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? GACL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ NTPC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, NTPC ਬਣਿਆ ਸੀ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखिए अपने को की है। वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਸੀ? ਵਰਲਡ ਜੂਨੋਸਿਸ ਡੇ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਜੂਨੋਸਿਸ ਡੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਜੂਨੋਸਿਸ ਡੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਡੇ ਕਿਸ ਈਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1885। किस ईयर की गल है? 1885। ਹੁਣ ਇਸ ਡੇ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂਨੋਸਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ੂਨੋਸਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜ਼ੂਨੋਸਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਇਹਦੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਰਦਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਰੇਬੀਜ਼। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਰੇਬੀਜ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ? ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ LOUIS, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਲੂਇਸ ਪੈਸਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਲੂਇਸ ਪੈਸਟਰ। ਓਕੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰੇਬੀਜ਼ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰੇਬੀਜ਼ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ੂਨੋਸਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਇਹ ਜ਼ੂਨੋਸਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਫਰਦਰ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਨ ਸੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਦਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ।
ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਨੇਵੀ to develop and induct 75 new technologies and project। 75 ਨਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਨੇਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 75 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 75 ਨੇ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 75 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ 75 ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ 75 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਲੱਗਣੇ ਤੇ 75 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣੇ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 75 ਆ। ਓਕੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ 75 ਈਅਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। 75 ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ 75 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਗੀ। ਓਕੇ, MOU हैज़ बीन साइंड, एक MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, MOU ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ DIO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। DIO ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। DIO ਹੈ ਕੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ DIO ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਜਾਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ही है DIO। उस तो बाद किहदे नाल और किहदे नाल साइन होया, होर होया NIIO। हुण NIIO दी गल करिए तो NII को की चीज़ है, इहदा पूरा नाम की है, उहदी गल करिए तो इहदा नाम है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, MOU ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਪ੍ਰਿੰਟ। ਮਤਲਬ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 75 ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਪ੍ਰਿੰਟ। ठीक है, सब तो बड़ा क्वेश्चन थोड़ा उरे है भी उस प्रोजेक्ट का नाम की है, ਉਹਦਾ नाम है स्प्रिंट। तो उस तो बाद बनता है कदों रिलीज कर रहा है, 75th इंडिपेंडेंस डे ते। ठीक है, या 15 अगस्त नू। ओके, क्लियर फर्दर। हाँ, स्प्रिंट की फुल फॉर्म की है, सपोर्टिंग पोल वोल्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपिंग थ्रू IDX NIIO एंड TDAC। ओके, अगे हुण NIIO ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲੰਬਨ 2022। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਸਵਾਲੰਬਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਲੰਬਮ 2022। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੁਲਾਈ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਟ ਦੇਣਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ओके, एक चीज़ उरे दसनी है थोनू केड़ी, NIIO बारे। जे NIIO बारे थोनू एक चीज़ दसनी है भी ये जो लॉन्च होया सी, तां ये लॉन्च होया सी अगस्त 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ लॉन्च होया सी। ये लॉन्च किने किया सी, डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया सी। डिफेंस मिनिस्टर का नाम की सी, राजनाथ सिंह ने। मिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये चीज़ लॉन्च की सी। क्लियर है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, जे पूरी डेट करनी है तो अपने को आ जाएगा और 13 अगस्त 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, इंडिया ईरान टू एक्टिवेट न्यू शॉर्टर कॉरिडोर टू रशिया। इंडिया ते ईरान की कर रहा है, एक शॉर्टर कॉरिडोर मतलब छोटा रास्ता रशिया तक जान का की कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। बनया होया तो है, मतलब कह लो बना रहा है या एक्टिवेट कर रहा है, वैसे बनया होया है। ठीक है, हुण इस चीज़ बारे थोड़ी डीपली थोड़ा अपन ध्यान नाल पढ़ना पऊगा। रीजन बीइंग कि रीजन की है एक्टिवेट करन दा, रीजन ये है कि पहला जो इंडिया ने रशिया तक जाना वो पूरा मतलब वाटर बॉडी के थ्रू होके जाता सी रशिया तक, तो उस तो बाद रशिया तक पहुँचता सी। हुण की कर रहा है इंडिया, मतलब इस
पोर्ट तो बाद चलने तो बाद ये ਜਿਹੜਾ शॉर्टर रूट है या शॉर्टर कोरीडोर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ इंडिया पहला ईरान जाऊगा ठीक है ईरान चो निकल के वो आगे सीधा रशिया ते पहुँच जाऊगा। ये अज तो पहला क्यों नहीं पॉसिबल होया रीजन बीइंग कि इंडिया कदे भी मतलब बाय लैंड नहीं जा सकता सी क्योंकि वो जी नेबरिंग कंट्री सी पड़ोसी देश ने एक साइड पाकिस्तान है दूसरी साइड चाइना है दोनों नाल अन्ने वधिया संबंध ना होने करके ऐजा हजे तक पॉसिबल नहीं होया। तो पॉसिबल होने पिछे सब तो वड्डा रीजन की सी एक ये भी सी कि इंडिया नूं एक छोटा रूट मिल जूगा तो दूजा उस तो बाद इंडिया ने की कहा भी ये जो छोटा रूट आप चला रहे हैं तो वो जो छबार पोर्ट है ठीक है ਇਹਦਾ मतलब बिच आना जरूरी है भी इंडिया ने ये चीज़ कही है भी ये चीज़ नूं बिच लैके आओ साडे रास्ते दे विच ਉਹਦਾ रीजन की है वो भी आप डिस्कस करांगे। चलो सब तो पहला बेसिक्स ਜਿਹੜੀਆਂ स्टैटिक्स ने वो कंप्लीट कर लिए तो वो कंप्लीट कर लिए तो सब तो पहला गल हो रही है फॉरेन सैकटरी की। फॉरेन सैकटरी की क्यों की गल हो रही है क्योंकि फॉरेन सैकटरी इंडिया तो फॉरेन सैकटरी ईरान ने ये डिस्कशन की है। फॉरेन सैकटरी इंडिया वो कौन ने विनय कवत्रा ये फॉरेन सैकटरी किहदे ने इंडिया दे IND लिखने ठीक है शॉर्ट फॉर्म दे विच समझो। उस तो बाद गल करिए ईरान की जे ईरान की गल करिए तो ईरान के अपने डिप्टी मिनिस्टर कौन ने जिन्हां नाल मिल के गल की सी ईरान के डिप्टी मिनिस्टर ठीक है डिप्टी मिनिस्टर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स ठीक है। फॉरेन सैकटरी इंडिया ने गल की सी कि नाल ईरान के डिप्टी मिनिस्टर ईरान के डिप्टी मिनिस्टर किदे पॉलिटिक अफेयर दे उन्हां नाल गल की सी उन्हां नाम की सी अली बेगहारी खान ये किदा ये ईरान ने ठीक है। इन्हां नाल मिल के ये गलबात की भी जिहड़ा छोटा रूट आप तैयार कर रहे हैं उहदे विच छबार पोर्ट नूं भी इंक्लूड किया जाए। हुण जिहड़ा छोटा रूट है इहदी गल करिए जां छोटा कोरीडोर है इहदी गल करिए तो हुणे कुछ देर पहला ईरान ने कुछ सप्लाईज भेजियां सी रशिया नूं वो कोरीडोर के थ्रू ही भेजियां सी या छोटा रास्ता है ये थ्रू ही भेजियां सी ते वो सफल रही मतलब सही सलामत पहुँच गई रास्ते दे विच कोई दिक्कत नहीं ऐजी कोई कमी नहीं हुई मतलब जो उन्होंने डर सी वो सारा मतलब ऐजा कुछ नहीं होया जिस करके हुण इंडिया ने की प्रपोज किया है भी इंडिया भी ये रास्ता जाऊगा तो उस सानू इंडिया ले की कहता भी सानू छबार पोर्ट के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल की जाए। हुण छबार पोर्ट दे विच अन्नी इंपोर्टेंस क्यों दी जा रही है भी इंडिया इत्थे ही जाए उसका रीजन ये है कि एक बाईलेटरल एग्रीमेंट होया सी बाईलेटरल एग्रीमेंट होया सी 2015 दे विच जो 2015 दे विच बाईलेटरल एग्रीमेंट होया सी उस एग्रीमेंट दे विच यह डील हुई सी भी जे जिहड़ा छबार पोर्ट है ये दोनों कोल ईरान ते इंडिया ये दोनों कोल होऊगा जिहड़ा छबार पोर्ट है दोने ईरान ते इंडिया दोनों कोल होगा मतलब इंडिया का भी ये की हक है। हक किस तरीके नाल इंडिया कंस्ट्रक्शन कर सकता या थोड़े अपने पोर्ट्स बना सकता है चीज़ां कर सकता है तो वो इंडिया नूं की हेल्पफुल होगी इंडिया नूं स्टे मिल जूगी उरे ठीक है। स्टे तो मतलब जी उन्होंने शिपमेंट होंगी उन्होंने मतलब उन्नी चार्जिस नहीं लगणगे ये सारा चीज़ां इंक्लूड करन तो बाद ओके ओके फरदर ये होर चीज़ आ जूगी कि हाँ इनू देखो ये रूट का नाम देखो हाँ INSTC रूट कह रहे हैं हूँ INSTC रूट की फुल फॉर्म देखो की है अपने इंटरनेशनल एल अपने को आ गया नॉर्थ ठीक है साउथ टी तो थोड़ा सारे पता ही चल जूगा हूँ अगे कि गल हो रही है ट्रांसपोर्ट की गल हो रही है रास्ते की गल हो रही है इस जगह मतलब लैंड की गल हो रही है तो ट्रांसपोर्ट आएगा अपने को आ जूगा ट्रांसपोर्टेशन ठीक है। सी तो आ गया कॉरिडोर सी तो अपने को किया गया कॉरिडोर ठीक है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर ठीक है क्लियर। चलिए फर्दर हूँ देखो पूरे मैप के थोड़ा सारी कुछ क्लीयर हो जाएगी ठीक है। सब तो पहला जोड़ा ये रैड रूट है जी रैड लाइन क्लीयर आ रही है ना सारा हाँ तो रैड लाइन की है वो वाला रूट है जो पहला इंडिया यूज़ करता सी जिमें कि उरे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रूट पहला ये ओवला रूट से जो इंडिया यूज़ करता सी कितों ली रशिया ली हूँ जो इंडिया यूज़ करूगा वो देखो ब्लू कलर जोड़ा ग्वालियर तो लैके उरे ईरान तो अपने को छबार पोर्ट आ गया अपने को क्या गया ईरान तो सीधा रशिया ओके क्लीयर। हूँ ये एक होर रूट दसिया हुआ ग्रीन दे विच ये जो ग्रीन रूट है ग्रीन रूट केड़ा है
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੂਟ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੂਟ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੂਟ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ। ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ POK ਹੈ, POK ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ तक। ठीक है, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਬਲੈਕ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਫਰਦਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਮੈਡਲਸ 2022। ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਮੈਡਲ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਮੈਥਮੈਟਿशियन ਮਰਿਆਨਾ ਵਿਆਜ਼ੋਵਸका become second woman to win field medal। फील्ड मेडल जीतने वाली सेकंड वुमेन बनी है। कौन बनी है, मरियाना विजावोस्का। ठीक है, सेकंड वुमेन बनी है। सेकंड वुमेन तो मतलब फर्स्ट वुमेन भी कोई होगी, मतलब अपना ध्यान उत्ते भी लाना है। चलो ठीक है, हुण उस तो बाद गल आ जाए फील्ड मैडल्स की। ये फील्ड मैडल्स जिहड़े ने ना, ये फील्ड मैडल नूं एक टाइप दे नोबल प्राइज़ भी मन्निया जांदा है। ठीक है, मतलब मन्निया नहीं जाता, इदा कह सकते हैं जो फील्ड मैडल ने इन्हों नोबल प्राइज़ किया जाता है किदा, मैथमैटिशियन का। फील्ड मैडल नूं नोबल प्राइज़ किया जाता है किदा, मैथमैटिशियन का। ओके, क्लीयर क्लीयर। ओके, फर्दर हुण इहदे विच हाँ फस्ट वूमन बारे गल करनी है। फस्ट वूमन किहड़े सी जिहड़े बने सीगे, जिहड़े फस्ट वूमन ओह वाले सी जिहड़े बने सी, उन्हां दा नाम की है, मरियम, नॉट सॉरी, मरियम MARYM, मरियम मिर्ज़ा खानी। ठीक है, ये सीगे 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 नहीं 2014, ਇਹ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨੋਟ ਮੈਡੀਕਲ, ਫੀਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਾਹਦਾ, ਮੈਥਮੈਟਿशियन ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 2014 ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਿयम मिर्ज़ा खानी। ठीक है, ओके। फर्दर ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਡਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, IMU मतलब इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। ओके, INT इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। ओके, वो भी डिसाइड कर दिया भी किनू अवार्ड देना है। ठीक है, ये उस इंस्टीट्यूशन द्वारा किया गया। ओके, फर्दर मरियम विजावोस्का बारे थोड़ा होर जानकारी ले लेने। ठीक है, तो यह अगर इन्हों बारे गल करिए, करंट एक कॉलेज दे विच पढ़ा रहे हैं इस वक्त। वो कॉलेज कित्थे है, स्विट्जरलैंड दे विच है। वो कॉलेज कित्थे है, स्विट्जरलैंड दे विच है। वो कॉलेज का नाम हैगा, कॉलेज का नाम है कॉलेज का नाम है SWISS कॉलेज का नाम की सी, कॉलेज का नाम सीगा स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट, FEDERA फेडरल इंस्टीट्यूट। उस कॉलेज का की नाम है जिथे पढ़ा रहे, उन्होंने नाम है स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट। क्लियर, ओके ओके। फील्ड मेडल हो गया, ये हो गया। ओके ओके ओके। हाँ, एक गल होर, तो ये जेडे मेडल है एवरी हर 4 साल बाद होंगे हैं, एवरी 4 ईयर्स। ठीक है, हर 4 साल बाद होंगे। एक इंफॉर्मेशन हो रहा है कि वो केड़ी इंफॉर्मेशन है, वो ये इंफॉर्मेशन है कि जेडे भी ये अवार्ड मिलणगे, जेडे भी ये मैडल मिलणगे, ठीक है, वो किनू मिलणगे, वो अंडर 40 दी एज वालिਆਂ ਨੂੰ मिलणगे। जे तुसी 41 ਦੇ होगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ये मैडल नहीं मिलूगा। ठीक है, मतलब 40 तो पहला जिन्हें कोई अचीवमेंट की है, जिन्हें कुछ ऐसा काम किया, उन्होंने मैडिकल मिलूगा। किस फील्ड दे विच, सिर्फ और सिर्फ मैथ की फील्ड दे विच। ठीक है, फील्ड मैडल की गल हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ मैथ की फील्ड की गल होगी। ओके, चलो जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, जिवें कल की क्लास अपनी अधूरी रह गई सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ हाँ, लाइक शेयर तो सबसक्राइब करना ना भूलियो। अपने दोस्तों नाल शेयर करो जिन्होंने लोड़ है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर डेली करोगे तो ही थोड़ी उन्होंने टच च रहोगे, तो ही वो हमेशा याद रहेंगे। चलो जी, दैट्स बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।